Yesterday we have discussed exercise 10.3 related to our dot product or scalar products. Now we are going to discuss some more questions related to that topic also. Exercise 10.3 question number 12. If a bar dot a bar equals to 0 and a bar dot b bar is also equals to 0, then what can be concluded about the vector b? Vector b વિશે આપણે શું કહી શકીએ? What can we say about the vector b? So see here, the given condition is a bar dot a bar which is equals to 0. So we know that a bar dot a bar means magnitude of vector a whole square which is equals to 0. Therefore, magnitude of vector A equals to 0. चलो magnitude of vector A શું થશે 0. બીજી વસ્તુ કે magnitude of a vector A નું 0 થતું હોય અને તમને કન્ડિશન આપી છે કે a bar dot b bar b 0 થાય છે. તો obviously છે કે a bar dot b bar that means a b cos theta magnitude of A ને ખાલી સિમ્પલ A લખ્યું છે, magnitude of B means simple B cos theta which is equals to 0, and it is given that a is 0. જે a 0 છે એ કમ્પલસરી આપેલું જ છે એટલે આ આખી ટર્મ 0 થવાની જ છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી તમે b વેક્ટર 0 વેક્ટર લો તો b 0 થાય, b કોઈ એની નોન 0 વેક્ટર લો તો બી a ડોટ b તો 0 જ થવાનું છે. રીઝન શું? because magnitude of vector a equals to 0. Therefore vector b is any vector, कोई भी वेक्टर. okay, we can say that b is any vector. એવું કઈ જરૂરી નથી કે 0 વેક્ટર જ હોય તો જ આ a ડોટ b 0 થાય. એ નોન 0 હશે તો બી જ થશે. રીઝન magnitude of a vector is 0 here, એટલે આ આખી ટર્મ 0 જ થવાની છે ઓલવેઝ. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે b વેક્ટર વિશે શું કહી શકીએ? b is any vector. નોન 0 હોય, 0 બી હોય, કોઈ બી હોય, એને આપણે સ્પેસિફાઈ કરવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ બી લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે. એક્સરસાઇઝ 10.3 ક્વેશ્ચન નંબર 14. If either vector a equals to 0 vector or vector b equals to 0 vector છે, ઉપર સિમ્બોલ જોજો વેક્ટર છે, વેક્ટર ની આમે વેક્ટર જ હોય, then a bar dot b bar equals to 0. જો અહીંયા વેક્ટર નથી, કેમ? તો કે આ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે, તો અહીંયા સ્કેલર આન્સર એટલે કે વેલ્યુ જ આવે. but the converse need not to be true. આનું કન્વર્સ સ્ટેટમેન્ટ જરૂરી નથી કે રાઈટ જ હોય, બરાબર છે? એટલે આપણે જોઈએ પહેલા આની વાત કરીએ. ચલો, either a vector is 0 vector or b vector is 0 vector. a વેક્ટર 0 હોય, અધરવાઇઝ b વેક્ટર 0 હોય તો એની ડોટ પ્રોડક્ટ તો 0 જ થાય. એ તો કમ્પલસરી વાત રાઈટ જ છે. ઓકે, for vector a equals to 0 or b equals to 0, a dot b is always equals to 0 are right. but એનું કન્વર્સ ની વાત કરવાની છે. એ કન્વર્સ, ચલો એનું કન્વર્સ શું થશે? કન્વર્સ સ્ટેટમેન્ટ શું થાય એ આપણે રાઈટ ડાઉન કરીએ. if converse મતલબ then ની પછી આવતો હોય પહેલા લેવાનું અને આ then ની પાછળ મૂકવાનું. if a bar dot b bar equals to 0, then a equals to 0 vector or b equals to 0 vector. હવે જોઈ લો આ કેટલું રાઈટ છે એ જોઈએ. ચલો, a bar dot b bar ના મેગ્નીટ્યુડ ની વેલ્યુ 0 છે, એનો મતલબ કે a equals to 0 or b equals to 0 એવું જરૂરી છે ખરું? જોઈ લો, a bar dot b bar equals to 0, એનો મતલબ magnitude of a magnitude of b into cos theta equals to 0. a bar dot b bar 0 ક્યારે થાય? either vector a equals to 0 એટલે magnitude of a equals to 0, અને 0 ક્યારે થાય? વેક્ટર 0 હોય તો જ. b equals to 0 or cos theta equals to 0 ભાઈ. ત્રીજી કન્ડિશન બી છે, ભલે આ બે નોન 0 નો વેક્ટર હોય તો બી એમની ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થાય. કયા કેસમાં? when two non-zero vectors are perpendicular to each other, then
a bar dot b bar is also equals to 0 એટલે એવું જરૂરી નથી કે a bar dot b bar 0 હોય એટલે આ બંને વેક્ટર્સ માંથી કોઈ એકાદો વેક્ટર 0 વેક્ટર હશે એ નોન ઝીરો વેક્ટર હોય તો બી a bar dot b bar 0 થાય reason cos theta equals to 0 when cos theta equals to 0 that means theta equals to pi by 2 angle between two non zero vectors equals to pi by 2 then a bar dot b bar is also equals to 0 એ કેસમાં a bar dot b bar 0 થાય ક્લિયર તો ધ્યાન રાખો એવા આપણે એક્ઝામ્પલ્સ આપવાનું છે justify your answer with an example so I am taking example let vector a આપણે યુનિટ વેક્ટર લઈ લઈએ 1 0 0 ચલો ક્લિયર આનો મેગ્નીટ્યુડ જોઈ લો મેગ્નીટ્યુડ ઓફ વેક્ટર a equals to 1 which is not equals to 0 this is not equals to 0 vector આ 0 વેક્ટર નથી સેમ વે બીજો એક વેક્ટર લઈ લો 0 1 0 બરાબર આ i કેરેટ અને આ j કેરેટ લીધો બરાબર છે સિમ્પલ લઈએ ને શું કામ કોમ્પ્લિકેટેડ લઈએ બરાબર આ બે પરપેન્ડિક્યુલર છે એકબીજાને ચલો it is also not equals to 0 vector magnitude of b is equals to 1 here now a bar dot b bar magnitude of a magnitude of b into cos theta ઓકે અને આ બંને વચ્ચેનો એંગલ થીટા તમને ખબર છે કે પાઈ બાય 2 છે એટલે આ ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થશે પણ આપણે આટલે નહીં ડોટ પ્રોડક્ટ તમને બે વેક્ટર આપેલા છે તો ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ ચલો 1 0 0 ડોટ 0 1 0 આન્સર 0 plus 0 plus 0 therefore a bar dot b bar equals to 0 let converse need not to be true આનું કન્વર્સ લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ જરૂરી નથી કે રાઈટ હોય જ એકવાર રાઈટ બી હોય બટ બધા કેસમાં રાઈટ નથી જોયો એક એક્ઝામ્પલ જોયો વેક્ટર a નોટ ઝીરો વેક્ટર સેમ વેક્ટર b એ બી નોન ઝીરો વેક્ટર છે તો therefore તો બી a bar dot b bar 0 આવે છે એટલે a bar dot b bar 0 થાય એની માટે એવું જરૂર નથી કે a વેક્ટર 0 હોય b વેક્ટર 0 હોય ત્રીજી કન્ડિશન બી છે cos theta 0 હોય તો બી a bar dot b bar 0 પોસિબલ છે એટલે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું અહીંયા ઓર કરીને આપ્યું હોત ઓર કરી a વેક્ટર ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ b વેક્ટર તો રાઈટ થાય કન્ફર્મ જો a વેક્ટર ઇક્વલ્સ ટુ 0 વેક્ટર ઓર b વેક્ટર ઇક્વલ્સ ટુ 0 વેક્ટર ઓર a વેક્ટર ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ b વેક્ટર તો રાઈટ છે એ ત્રણેય કન્ડિશન પોસિબલ છે બરાબર ત્રણ કેસ છે ત્રણ કેસ માટે જ આવું પોસિબલ છે હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન exercise 10.3 question number 50 if the vertices of triangle ABC are given here 1 2 3 minus 1 0 0 0 1 2 respectively then find angle ABC જોઈ લો તમને ટ્રાયેંગલ ABC એની ત્રણ વર્ટાઇસીસ આપેલી છે સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર ટ્રાયેંગલ A ચલો A ના કોઓર્ડિનેટ્સ 1 2 3 और पोजीशन वेक्टर ऑफ A 1 2 3 B minus 1 0 0 and C 0 1 2 respectively ધ્યાન રાખજો ઓકે હવે જોઈએ એંગલ ABC ચલો એંગલ ABC એટલે આ એંગલ જોઈએ છે ઓકે હવે આ એંગલ એટલે એંગલ between vector BA and vector BC angle ABC means angle between vector BA and vector BC vector BA અને vector BC વચ્ચેનો જે એંગલ છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો ક્લિયર હવે કોઈ બી બે વેક્ટર્સ નો એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો એંગલ between two vectors is given by cos theta which is equals to એ બે વેક્ટર્સ ની શું લેવાની ડોટ પ્રોડક્ટ divide by magnitude of that vectors એ બંને વેક્ટર્સ ના મેગ્નીટ્યુડ થી ડિવાઇડ કરો હવે તમારે BA dot BC કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to find the BA vector BA વેક્ટર નથી ને આપણી પાસે તો પહેલા BA વેક્ટર ઓબ્ટેન કરો BC વેક્ટર ઓબ્ટેન કરો then calculate that dot product also ચલો પહેલો BA વેક્ટર calculate કરીએ ચલો what is BA vector BA vector means position vector of A minus position vector of B BA
એટલે આમાંથી આ સબટ્રેક્ટ કરો. Therefore we are getting 1 minus minus 1 2 2 minus 0 2 and 3 minus 0 3. Next B C vector means position vector of C minus position vector of B. આમાંથી આ સબટ્રેક્ટ કરો. 0 minus minus 1 plus 1 1 minus 0 1 2 minus 0 એટલે BA વેક્ટર અને BC વેક્ટર અહીંથી તમને કેલ્ક્યુલેટ થઈને મળી ગયું. ચલો હવે અમે ડોટ પ્રોડક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો BA dot BC which is equals to so BA vector is 2 2 3 dot 1 1 2. Dot product 2 1s are 2 plus 2 1s are 2 plus 3 2s are 6 means 8 here. Okay, તો એ વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈશું. ચલો આનું મેગ્નીટ્યુડ ની જરૂર પડશે. ચલો તો મેગ્નીટ્યુડ ઓફ BA vector which is equals to under root 4 plus 4 plus 9. So 9 plus 4 13 plus 4 so that 17. ચલો વેક્ટર BC એનો મેગ્નીટ્યુડ બી જોઈશે. તો અંડર રૂટ 1 plus 1 plus 4 4 plus 1 plus 1 under root 6 here. ચલો વેલ્યુ મૂકી દો. Therefore cos theta which is equals to 8 અને મેં વેલ્યુ કેટલી છે 8 divide by under root 17 into under root 6. આને તમે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીને લખો તોય ચાલે, બાકી તમે ડાયરેક્ટ લખો theta equals to cos inverse 8 by root 17 into root 6. આ રીતે લખશો તોય ચાલશે. ક્લિયર? અને root 2 into root 3 લખીને અહીંયા 2 root 2 કરવું હોય બરાબર તોય ચાલશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. 8 છે એટલે એને શું લખાય? So 8 એટલે 2 into 2 into 2 એટલે 4 root 2 root 2 root 2 કેન્સલ થઈ જશે. 4 root 2 by root 17 into root 3 root 17 into root 3 એટલે root 51 લખો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. છે ક્લિયર? આ થયો તમારો આન્સર. એંગલ ABC which is equals to 8 by therefore measure angle ABC equals to 8 cos inverse 8 by root 102 લખો તો ચાલશે. 17 6 are 102. Clear? So this is your answer of measure angle ABC. Okay, now the next question, question number 16. Show that the points A 1 2 7, point B 2 6 3 and point C 10 minus 1 are collinear. 3 points are collinear. આવું ક્યારે પ્રૂવ કરી શકે, કેવી રીતે પ્રૂવ કરી શકીએ? તો જ્યારે બી કોલિનિયરિટીની પ્રૂવ કરવાની વાત આવે ત્યારે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11th માં બી પ્રૂવ કર્યું છે, ધ્યાન રાખજો. 3 dimensional coordinate geometry or 3D geometry માં જોયું છે તમે. કોઈ બી બે ડિસ્ટન્સનું એડિશન થર્ડ જેટલું થાય તો એ કેસમાં તમારા પોઈન્ટ્સ કોલિનિયર કહેવાય. કોઈ બી બે ડિસ્ટન્સ થર્ડ જેટલું થાય એટલે કયા બે ડિસ્ટન્સ? તો AB + BC = AC થાય તો ABC આર કોલિનિયર. હવે એ જરૂર નથી કે AB + BC AC થાય, કોઈકવાર AB + AC = BC બી થાય. તો એ તમારે ખાલી ત્રણ ડિસ્ટન્સ જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના, AB BC અને AC. તો AB વેક્ટર જોઈશે પહેલા. ડિસ્ટન્સ મીન્સ AB વેક્ટર જોઈશે આપણે પહેલો. તો AB વેક્ટર પહેલો કેલ્ક્યુલેટ કરો. ફાઇન્ડ ધ વેક્ટર AB. વેક્ટર AB મતલબ B - A. જો B - A કેલ્ક્યુલેટ કરો એટલે 2 - 1 1 6 - 2 4 3 - 7 - 4. ચલો BC વેક્ટર એટલે C માંથી B સબટ્રેક્ટ કરો. 3 - 2 1 10 - 6 4 - 1 - 3 - 4 અને આવશે લાસ્ટ વેક્ટર AC which is equals to AC. C માંથી A સબટ્રેક્ટ કરો એટલે 2 10 - 2 8 અને -1 - 7 - 8. ચલો મેગ્નીટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. આપણે મેગ્નીટ્યુડની ખાસ જરૂર છે. ડિસ્ટન્સ AB means magnitude of vector AB which is equals to under root of 1 plus 16 plus 16 16 2s are 32 plus 1 under root 33. Okay, next one
magnitude of vector BC, which is equals to under root 1 plus 16 plus 16, which is also equals to under root 33. And last one, magnitude of vector AC, which is equals to under root 4 plus 8 square, means 64 plus 64. So 64 plus 64 કેટલા થશે? 4 plus 4 plus 4 એટલે 2 1 6 6 12 and 132 થઈ ગયા. 132 નો હવે સ્ક્વેર રૂટ રિમૂવ કરવું હોય 132 એટલે 4 into root 33 33 4 જા થઈ જશે. જોઈ લો 33 4 જા 4 3 જા 12 4 3 જા 12 plus 1 એટલે 132 means under root 4 into 33 એટલે એને સ્ક્વેર રૂટ રિમૂવ કરો એટલે 2 under root 33. here ચલો કયા બેનો એડિશન કે root 33 plus root 33 which is equals to 2 root 33. so root 33 means magnitude of vector AB plus magnitude of vector BC equals to magnitude of vector AC. Therefore we can say that A, B and C are collinear. A, B and C કેવા પોઈન્ટ છે? કોલિનિયર પોઈન્ટ્સ. આ રીતે આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ કોલિનિયર પોઈન્ટ્સ માટે. ક્લિયર? Next question, students. જોઈએ question number 17, exercise 10.3. આમ તો તમને આવડે એવો જ question છે, but still I કરાવી દઉં છું. Show that the vectors 2i caret minus j caret plus k caret, I caret minus 3j caret minus 5k caret and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap form the vertices of right angled triangle. રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ની વર્ટિસિસ ફોર્મ કરે છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. સો સપોઝ આપણો આ પોઈન્ટ્સ A લઈ લો, this is point B and this is point C is the position vector. આપણા position vector A, B અને C કન્સિડર કરો. let A point will be 2 minus 1 1, B point which is 1 minus 3 minus 5 and the C point which is equals to 3 minus 4 minus 4. ચલો પહેલા તમારે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ કોઈ બી વર્ટિસિસ પ્રૂવ કરવી હોય, કોઈ બી વર્ટિસિસ ને રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ની પ્રૂવ કરવી હોય તો શું પ્રૂવ કરવું પડશે? પાયથાગોરસ થિયરમ યુઝ AB square plus BC square equals to AC square. It is not necessary कि आज condition follow that AB square plus AC square equals to BC square भी થાય, BC square plus AC square equals to AB square भी થાય. ये આપણે જોઈએ. બરાબર છે? એની માટે મારે AB, BC અને AC માટે જોઈશે શું? વેક્ટર AB, વેક્ટર BC and વેક્ટર AC. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફાઇન્ડ ધ વેક્ટર AC. તો વેક્ટર AB તો પહેલા AB કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. AB B minus A, તો B ના માંથી A સબટ્રેક્ટ કરો એટલે 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus minus 1 એટલે plus 1 minus 3 plus 1 minus 2 minus 5 minus 1 minus 6. Next, vector BC. So vector BC which is equals to C minus B, 3 minus 1, 2 minus 4 plus 3 minus 1 minus 4 plus 5 1. Same way, vector AC which is equals to C minus A, 3 minus 2, 1 minus 4 plus 1 minus 3 and minus 4 minus 1 minus 5. ચલો આ બધાના મેગ્નીટ્યુડ ની મારે જરૂર છે. તો મેગ્નીટ્યુડ ઓફ વેક્ટર AB which is equals to under root 1 plus 4 plus 36 which is equals to 36 plus 4 40 plus 1 under root 41. Therefore magnitude of vector AB square which is equals to 41. Next, magnitude of vector BC which is equals to under root 4 plus 1
plus 1 which is equals to under root 6. Therefore magnitude of vector BC square equals to 6. આપણે રિલેશનમાં સ્ક્વેર ની જરૂર છે એટલે. Next, magnitude of vector AC. So vector AC is here 1 plus 9 plus 25 which is equals to 25 plus 10 root 35. Therefore we are getting magnitude of vector AC whole square equals to 35. Now see here, addition of these two, 35 plus 6 which is equals to 41. So here 35 plus 6 which is equals to 41. What is 35? Magnitude of AC square plus magnitude of BC square equals to magnitude of AB square. Therefore we can say that magnitude of AC square plus magnitude of BC square which is equals to magnitude of AB square. Therefore we can say that A, B and C are the vertices of right angled triangle. જો આવું ના લખવું હોય તો તમારું સ્ટેટમેન્ટમાં so that કાઢી નાખજો અને લખજો the vectors 2i minus j plus k I minus 3k 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form the vertices of right angled triangle. So that કાઢી સ્ટેટમેન્ટ લખી દેજો પણ આ સ્ટેટમેન્ટ ખાસ લખજો એક્ઝામમાં માર્ક્સ એના હાફ કે 1 માર્ક્સ કટ કરી શકે છે. જે પ્રૂવ કરવાનું છે એ આપણે પ્રૂવ કરીને લખવું તો પડે જ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ જે એમસીક્યુ છે એક્સરસાઇઝ 10.3 નો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 18. If vector A is a non-zero vector of magnitude A, એટલે વેક્ટર એનું મેગ્નીટ્યુડ A છે. Lambda is a non-zero scalar. Lambda जो है non-zero scalar. Then lambda A vector is unit vector if कई condition हसे तो आ unit vector है. Okay? So here it is given that lambda A is a unit vector. चलो आ unit vector है. तो आ unit vector मतलब एनो magnitude equals to 1. चलो मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा બંનેને આપણે અલગ લખાય તો lambda into मैग्नीट्यूड ऑफ a which is equals to 1 બંનેને મેગ્નીટ્યુડ ના ફોર્મમાં લખ્યા અને મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a equals to a એ આપણને given છે. તો જોઈ લો તમારા ઓપ્શન્સમાંથી જોઈ લો a ને સબ્જેક્ટ બનાવો એટલે 1 મેગ્નીટ્યુડ ઓફ lambda ઓપ્શનમાં d ઓપ્શન છે એટલે d ઓપ્શન રાઈટ a equals to 1 upon magnitude of lambda. Clear? હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છે એક્ઝામ્પલ નંબર 19. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 19. આમ તો આ થિયરિટિકલ પોઈન્ટ છે અને આ તમારે કોચી-શ્વાર્ટ્ઝ ઇનઇક્વાલિટી છે. શું છે? કોચી-શ્વાર્ટ્ઝ ઇનઇક્વાલિટી કહેવાય. આ કોચી-શ્વાર્ટ્ઝ ઇનઇક્વાલિટી તમારે યાદ રાખવાની ડાયરેક્ટલી. શું છે ઇનઇક્વાલિટી? ફોર એની ટુ વેક્ટર્સ a bar and b bar we always have dot product નું મેગ્નીટ્યુડ એટલે ડોટ પ્રોડક્ટ a bar dot b bar એનું જો મેગ્નીટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એ ઓલવેઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a into મેગ્નીટ્યુડ ઓફ b એટલે કે બંનેના સેપરેટ મેગ્નીટ્યુડ થી લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ હશે. લેસ ક્યારે હશે, ઇક્વલ્સ ટુ ક્યારે હશે એની આપણે ડિસ્કશન પછી કરીએ. પહેલા અત્યારે કોચી-શ્વાર્ટ્ઝ ઇનઇક્વાલિટી છે એ ધ્યાનમાં રાખો. હવે વાત કરીએ છીએ આના પ્રૂફની. તો પહેલા કેસ આપણે લઈએ ઇક્વાલિટી માટે. ઇક્વલ ક્યારે? તો જ્યારે બે વેક્ટર્સ આપ્યા હોય if vector a equals to 0 vector or vector b equals to 0 vector. જો વેક્ટર a અધરવાઇઝ વેક્ટર b બેમાંથી એક વેક્ટર 0 હશે તો એની ડોટ પ્રોડક્ટ b શું થાય 0.
બરાબર એની ડોટ પ્રોડક્ટ શું થાય 0 therefore magnitude of that dot product is equals to 0 ઓકે ચલો આવા બંનેમાંથી એકાદો વેક્ટર જો 0 હશે તો એના મેગ્નીટ્યુડ નું મલ્ટીપ્લિકેશન બી 0 થશે જો બંનેમાંથી એક વેક્ટર 0 હશે either vector a equals to 0 vector or b equals to 0 vector then the multiplication of their magnitude is equals to 0 here okay so see here a bar dot b bar and no magnitude be 0 a vector magnitude into magnitude of vector b is equals to 0 therefore we can say that magnitude of vector a dot b which is equals to magnitude of a into magnitude of b which is equals to 0 એક કેસ ઇક્વાલિટી માટેનો આપણે પ્રૂવ કર્યો ક્યારે થાય when a or b one of them is equals to 0 vector એમાંથી એક 0 વેક્ટર હશે if હવે જે કેસ આવે છે આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન માટે વાત કરી કેસ નંબર 1 આપણે કહી દઈએ કેસ 1 case number 2 for a and b are non-zero vectors means if a is not equals to 0 vector as well as b is also not equals to 0 vector a vector and b vector both are non-zero vectors આપણો કેસ બદલાઈ ગયો બરાબર છે જો બેમાંથી એક 0 વેક્ટર હોય ત્યારે આ બંને 0 હોય તો બી આ છે ઓર છે એટલે કોઈ બી એક હોય તો છે પણ અહીંયા તો મેં કહ્યું છે both are non-zero vectors ચલો બંને non-zero vectors છે એટલે આમનું magnitude not equals to 0 magnitude of vector a is not equals to 0 and magnitude of vector b is also not equals to 0 now હવે જે ડિસ્કશન કરીએ છીએ we know that a bar dot b bar આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ નું મેગ્નીટ્યુડ જોઈએ છે which is equals to magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos theta ચલો મેગ્નીટ્યુડ કન્સિડર કરીએ તો બોથ સાઇડ મેગ્નીટ્યુડ એપ્લાય કરો તો મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a bar dot b bar આ તો પોઝિટિવ જ હોય એટલે એનું મેગ્નીટ્યુડ પોઝિટિવ જ આવે આનું મેગ્નીટ્યુડ બી પોઝિટિવ જ આવે બટ cos theta may be positive or negative પણ મેગ્નીટ્યુડ લઈશું એટલે તો પોઝિટિવ જ થઈ જાય સારું હવે એક કામ કરીએ cos theta નો સબ્જેક્ટ બનાવો એટલે કે મોડ્યુલસ ઓફ cos theta equals to magnitude of a bar dot b bar divided by magnitude of a into magnitude of b મોડ્યુલસ પોલીસ તો ચાલશે હવે જોઈ લો magnitude of cos theta એની માટે તમને એક કન્ડિશન ખ્યાલ હશે શું કન્ડિશન છે તો we know that for every or for any theta belongs to r કોઈ બી theta લો અત્યારે તો theta કયો હશે 0 to pi ની વચ્ચેનો જ હશે એટલે ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ નો હશે ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ માં cos theta ની રેન્જ -1 to 1 છે બટ magnitude of cos theta which is equals to less than or equals to 1 એ 0 less than equals to લખો તો વાંધો નથી અને નહીં લખો તો વાંધો નથી બરાબર છે એટલે magnitude of cos theta which is less than or equals to 1 magnitude છે એટલે મોડ્યુલસ છે મોડ્યુલસ હોય એટલે ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ હોય એટલે 0 less than equals to નહીં લખો તો બી બધા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લેશે તો modulus of cos theta is always less than or equals to 1 આ કન્ડિશન આપણે 11th માંથી જાણીએ છીએ ઓકે what is magnitude of modulus of cos theta modulus of cos theta is equals to this therefore we can say that modulus of a bar dot b bar upon modulus of a into modulus of b which is less than equals to 1 now we know that magnitude of a is not equals to 0 magnitude of b is not equals to 0 આ બંને નોન ઝીરો છે એટલે એનું મલ્ટીપ્લિકેશન બી નોન ઝીરો છે નોન ઝીરો નંબરથી બેવ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને એ બી પોઝિટિવ છે એટલે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થાય નહીં એટલે બેવ સાઈડ સાનાથી મલ્ટીપ્લાય કરશું magnitude of a into magnitude of b I am multiplying both these sides by magnitude of a into magnitude of b therefore I will get magnitude of a magnitude of b તો કેન્સલ થઈ જશે આ બાજુ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો magnitude of a into magnitude of b તો આ થઈ ગઈ તમારી કોચી-શ્વાર્ટ્ઝ ઇનઇક્વાલિટી જે પ્રૂવ કરવાની હતી એ થઈ ગઈ બે કેસ માટે કરી એક
કોઈ એકાદ વેક્ટર 0 કેસ હોય તો કેસ 1 any one of them is 0 વેક્ટર, none of them is 0 વેક્ટર, બંનેમાંથી એકેય 0 વેક્ટર ના હોય એ કેસ 2 માટે બી પ્રૂવ કરે. એટલે કેસ 1 તો સ્પેશિયલ કન્ડિશન થઈ ગઈ, ત્યારે તો 0 જ આવે એટલે ઇક્વલ જ આવે. a બાર ડોટ b બાર નો મેગ્નીટ્યુડ ઇક્વલ્સ ટુ મેગ્નીટ્યુડ ઓફ a ઇન્ટુ મેગ્નીટ્યુડ ઓફ b, એ ઇક્વાલિટી માટે થાય, જ્યારે કેસ 2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ માટે પ્રૂવ થાય છે. This is our Cauchy-Schwarz inequality and hence proved. આ રીતે તમે Cauchy-Schwarz equality prove કરી. Okay, next example number 21, જેમાં તમારા 3 પોઈન્ટ્સ કોલિનિયર છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. એ તમારે જાતે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં કરવાનું છે. હમણાં આપણે કર્યો છે એના જેવો ક્વેશ્ચન્સ. ક્લિયર? સારું મિત્રો, આજે આપણે જે બી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા એ બધા ક્વેશ્ચન્સ ઈઝી લેવલના હતા અને સારા ક્વેશ્ચન્સ હતા. તમને બધાને ઈઝીલી ખબર પડી ગઈ હશે. આજના આપણા વિડીયોમાં તમને સારું એવું કંઈક ખબર પડી હોય, કંઈક નવું નોલેજ ગેઇન કર્યું હોય. ઈઝી ક્વેશ્ચન્સ હતા એટલે તમને બધું આવડી જ ગયું હશે. Cauchy-Schwarz ઇક્વાલિટી આપણે યાદ રાખવાની છે. તો આપણા આ વિડીયોને આજે લાઈક કરો, સાથે સાથે કંઈક કોમેન્ટ કરો. તમને જે ગમ્યું હોય એ વસ્તુ કોમેન્ટમાં લખો અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને દબાવી રાખો, જેથી તમને આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળી જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ.